اور بہت بری صورتحال ہے. جو ان کے آرمی چیف نے کہا تھا وہ لگ رہا ہے کہ اس پر عمل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اب ہمارا فوکس غزہ پر ہے اور ہم مزید ہم لوگ کو تیز کریں گے. تو یہ صورتحال انسانی المیہ، یہ جینوسائیڈ جو ہو رہا ہے، اس کو کون روکے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں تو سیز فائر کرا دی ہے لیکن غزہ پر وہ نہیں یہ سوچ رہا ہے. مین تو واقعی لوگوں دنیا کی ان کو رسپیکٹ ٹرمپ کو ملتی ہے اگر یہ غزہ اسرائیل کا کانفلکٹ جو ہے ختم کر دیتے. تو سینئر تجزیہ کار منصور جعفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. منصور صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر یہ بتائیں کہ غزہ کا معاملہ تو جو کا تو ہے، بلکہ زیادہ ایگریشن سے اسرائیل وہاں پر اٹیک کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے. تو یہ کس طرف جائے گا معاملہ؟ سب کی نظر ایران پر چلی گئی تھی، مڈل ایسٹ پر چلی گئی تھی، لیکن وہ تو اپنے مشن پر کام کر رہے ہیں اسرائیل. بالکل جی بہت شکریہ. جی میں سمجھتا ہوں اگر اس مڈل ایسٹ کا کوئی فلیش پوائنٹ ہے تو دیٹ از پیلسٹائن اور غزہ. اس کے بغیر، اس ایشو کو ایڈریس کیے بغیر، اس کو سالو کیے بغیر آپ مڈل ایسٹ کے اندر پیس، پراسپیرٹی یا پروگرس کا کبھی بھی کوئی خواب نہیں دیکھ سکتے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو کیجویلٹی سفر کی ہے اس ایران اور اسرائیل کی مدبھڑ میں، جس میں یقیناً امریکہ بذات خود شامل ہو گیا تھا، تو وہ غزہ کے ایشو کو ہوئی. تقریباً یہ 12 دن کی جنگ میں اسرائیل نے صرف اور صرف ان کے نام نہاد جو امدادی مراکز ہیں خوراک کے لیے، وہاں پہ جمع ہونے والے خوراک کے حصول کے لیے، کھانے کے حصول کے لیے تقریباً 600 لوگوں کو جو ہے 12 دنوں کے اندر جو ہے وہ شہید کر چکا ہے. یہ ایک بہت بڑا فگر ہے اور میں سمجھتا ہوں ایک لمحہ فکریہ ہے. اور یہ کوئی کمبٹنٹ نہیں تھے، کوئی لڑنے نہیں گئے تھے. یہ تو بیچارے اپنے جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے وہ جو مٹھی بھر ان کو کھانا وہاں فراہم کیا جاتا ہے اس کے حصول کے لیے گئے ہوئے تھے. یہ سب لوگ اپنے ہاتھوں میں بالٹیاں اور مختلف برتن لے کر جاتے تھے، لیکن واپسی پہ لوگ ان کو اپنے کندھوں پہ ان کی لاشیں اٹھائے جو ہے وہ جو ایڈ ہے وہ بھی ایک ٹریپ تھا. یا یہ کہ ایڈ تو کیا، جو بھی بیچارے یہ جاتے ہیں اپنے اناج لینے، یہ ایک ٹریپ ہے. ان کو پتہ ہے کہ اوپن میں آئیں گے اور ہم ان کو جو ان کا نشانہ جو ہے کو بنا سکتے ہیں. جی اس میں وہ سارے نہتے ان آرمڈ ہوتے ہیں، کسی قسم کا ان کے پاس کوئی اسلحہ، کوئی حتیٰ کہ ڈنڈا تک کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. تو یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں اسرائیل کی ایک جو ظلم اور جارحیت ہے. اور اس طریقے سے اس وقت امریکہ کا اس پہ خاموش رہنا، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا وہ جو ابتدائی بیان تھا جب وہ صدر بنے تھے کہ میں جو نئی جنگیں شروع نہیں کروں گا، میں جنگ بندی کرواؤں گا، اور خاص طور پہ انہوں نے بڑا جلدی میں جو ہے غزہ کے اندر جنگ بندی کا ایک اعلان کروایا. وہ بھی ایک ٹریپ تھا کہ جس کے تحت فوری طور پہ جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں انہیں پریشر میں لا کے اپنے کچھ قیدی رہا کروانا تھا. اور وہ قیدی جیسے مختلف مراحل میں رہا ہوئے، اس کے بعد جنگ بندی جو ہے دوبارہ جو ہے ایک فل فلیج وار کی شکل اختیار کر گئی. اور آپ نے دیکھا کہ اب تک جو ہے اسرائیل اور امریکہ جو ہے اس جنگ بندی کے حوالے سے کسی بھی سنجیدہ ایفرٹ جو ہے اسے کامیاب نہیں ہونے دے رہے. ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ان پہ ایک بڑی obsession شکار ہیں کہ انہیں اس وقت دنیا جو ہے وہ امن کے نوبیل انعام کے لیے جو ہے وہ نامزد کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے حقیقی معنوں میں اس ایوارڈ کے لیے اپنے آپ کو کوالیفائی کرنا ہے تو ان کا جو ایک ٹیسٹ ہے وہ اس غزہ کے اندر جنگ بندی کے حوالے سے ہے کہ یہاں پہ معلوم ہوگا کہ ان کی ایک فون کال جو ہے وہ کتنی مؤثر ہوتی ہے. کیونکہ وہ یہ تو بہت دعوت کرتے ہیں کہ میں نے اسرائیل کو فون کال کی اور یہ جنگ بندی، اور میری فون کال پہ ان کے طیارے واپس چلے گئے. اگر تو آپ اس قدر زیادہ ریموٹ کنٹرول طریقے سے اسرائیل کو چلا رہے ہیں، بلکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ جیسے ہی آپ کے بقول یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے بقول آخری 2 دنوں میں مار پڑنے لگی بہت زیادہ اسرائیل کو، تو ان کی بہت زیادہ چیخیں جو ہیں نیتن یاہو کی. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اسیس کیا کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا خاکہ کیا ہے ان کے ذہن میں غزہ میں امن کا؟ پیلسٹائن اور اسرائیل کی جنگ کے خاتمے کا خاکہ کیا ہے؟ یعنی فلسطینی نکل جائیں سارے تب وہ سمجھیں گے کہ ہم نے یہ ہمیں کلیئر نہیں چاہتے کیا ہیں. دیکھیں فلسطینیوں کو نکالنے کے لیے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بڑے بڑے پاپڑ بیلے ہیں. ان کو بڑے روشن مستقبل کا خواب دکھا کے کبھی مصر کی طرف ہجرت پر مجبور کر رہے ہیں، کبھی اردن کی میزبانی میں جانے کا ان کو مشورہ دے رہے ہیں. لیکن یہ فلسطینیوں کی زمین ہے، وہ اس زمین کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ کوئی دنیا بھر سے لائے ہوئے یہودی آباد کار نہیں ہے کہ 4 بم گرے ہیں صرف اور صرف آپ کہہ لیجئے ایران کی طرف سے تو انہوں نے اپنا بوریا بستر گول کیا ہے. یا تو وہ زیر زمین سرنگوں میں جا چکے ہیں، اور یا وہ روشن مستقبل کا خواب ساتھ ہی لیے جو ہے ان ملکوں کو واپس لوٹ گئے ہیں کہ جہاں سے ان کو زبردستی لا. یہ فرق ہے بنیادی طور پہ فلسطینی عوام کا اور اس نام نہاد طور پہ یہاں پہ لا کے بسائے ہوئے اسرائیلی شہریوں کا.
और इस वक्त अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का कोई प्लान, तो डोनाल्ड ट्रंप बुनियादी तौर पे जिस तरीके से अपना जो निज़ाम हुकूमत चलाने के या निज़ाम ममलकत चलाने के आदी हैं, वो मेरे ख्याल अब तक तो दूसरी बार वाज़े कर रहे हैं कि वो किसी सिस्टम में तो बिलीव नहीं करते। यानी यहाँ पे अगर उनकी कोई कांग्रेस उनके खिलाफ कोई मुआवजे की कार्रवाई करती है तो उसे भी एक साजिश करार देते हैं। अगर उनका मीडिया उनको ये आईना दिखाने की कोशिश करता है कि आपने तो बड़े बम्बार तैयारे इस्तेमाल किए थे B-52, लेकिन वहाँ ज़मीन पे तो कोई इतना नुकसान नहीं हुआ, तो वो उस मीडिया को जो है नंगी गालियाँ जो है वो देते हैं और उनके खिलाफ इस कदर गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं कि वो मैं समझता हूँ किसी भी कौमी टीवी नेटवर्क पे, इवन अमेरिका के नेटवर्क पे भी नहीं चलाई जा सकती। तो ये उनका एक अंदाज़े हुक्मरानी है। एक दिन पहले जो है उनको दुनिया का जो सबसे अच्छा और सबसे साफ शफाफ आदमी जो है वो एलन मस्क लगता है, अगले ही दिन उनको लगता है कि ये दुनिया का सबसे गलीज और बदतरीन आदमी सही है। बात है। तो इस तरह की मुतलव्वन तबीयत के सदर जो हैं, अगर आप उनसे कोई एक एजेंडा डिमांड करें या उनसे एक रोड मैप डिमांड करें, वो तो बेसिकली एक जैसे कहना चाहिए एक थर्ड क्लास जो आड़तिया होता है ना, कि अगर महंगाई हुई है तो माल समेट लो, माल इकट्ठा कर लो, उनका तो ये तरीका वारदात है। नहीं, अब कि जहाँ वो क्रेडिबिलिटी देखते हैं रही भी नहीं इनका अपना मीडिया। इस वक्त आप सर देखें कि यूएस में कितना एंटी ट्रंप हो गया है कि ट्रंप कह रहे हैं अपने मीडिया को, अपने चैनल्स को कि ये तो झूठे हैं, फेक न्यूज दे रहे हैं, फेक मीडिया। आप मतलब एक प्रेसिडेंट अपने मीडिया को कह रहा है, जो कि और फिर इसका मतलब ये कितने स्ट्रांग है। अगर अपने मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये एक्चुअली कितने स्ट्रांग है और इनको कितने नॉन सीरियस तरीके से इनके अपने लोग और मीडिया ट्रीट कर रहा है कि भाई ये तो जोक है, जो कुछ कहते हैं करते कुछ तो है। हालत ये है मिस्रादे, अब तो हालत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो व्हाइट हाउस है वो एक ट्रेंड चलाने का सोच रहा है कि जिसमें ट्रस्ट, यानी एक ट्रेंड चलाया जाएगा कि ट्रस्ट ट्रंप। यानी इस वक्त अमेरिका का सदर जो है वो एक ट्रस्ट डेफिसिट का शिकार है अपने ही अवाम के अंदर, अपने मीडिया के अंदर। उस डेफिसिट को कम करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। वो सोशल मीडिया के जो माजी में खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब का अकाउंट जो है वो डिलीट कर चुका है, क्योंकि वो जिस अंदाज से वहाँ लोगों को धमकियां दिया करते थे, ममालिक को धमकियां दिया करते थे, तो उन्होंने कहा कि आप तो हमारे वो जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसकी खिलाफ वर्जी करती। तो उन्होंने अब अपनी एक दुकान खोल ली है ट्रूथ सोशल के नाम से, और वहां से वो जो है ये सारे सर बड़ी ये डिबेट हो रही है आजकल। तज्जियाकार ये कह रहे हैं, बहुत से सीनियर तज्जियाकार जो यूएस में भी रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप के जाने का वक्त आ गया है। और वो इशू क्या बनाते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में दावा कर रहा है ना ट्रंप, और उनका मीडिया इसको डिनाई कर रहा है, तो यही इनकी इंपीचमेंट का बाइस बनेगा और यही अवाम में नैरेटिव ट्रंप के खिलाफ बनेगा कि आपने क्यों फिर इतना बड़ा हमला बिल्कुल, किया। अपना मीडिया बहुत खिलाफ हो गया है और वो परेशान है इस बात से बहुत। देखिए जी, उनके जो अपने स्टेट ऑर्गन हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस चीफ थी तुलसी गबार्ड, जब उन्होंने इससे पहले ये बयान दिया कि एक माह पहले बयान दिया कि हमारी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं है, बिल्कुल, तो उन्होंने उस रिपोर्ट को भी मुस्तरद कर दिया। अब दोबारा जब उसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने जो लीक हुई है बुनियादी तौर पे, जो कांग्रेस को सबमिट की गई है और वहां से मीडिया को लीक हुई है, उसमें जब कहा गया कि इस वक्त है वो एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ पेश किया गया, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उस रिपोर्ट को दुरुस्त मान रहे हैं। यानी एक रिपोर्ट जो उनके मौक़िफ़ के खिलाफ जाए उसको वो दीवार से दे मारते हैं, और दूसरी रिपोर्ट जो है उसको वो लहरा के जिस तरीके से वो अपने दस्तखत वाली फाइलें इंतहाई भोंडे अंदाज में अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने के बाद दिखाते हैं। तो ये उनका तरीका हुक्मरानी है, ये दुनिया मकाफात अमल है ना। ये बाइडन को जिस तरह ठट्ठा किया करते थे उनकी उम्र के हवाले से या उनकी ज़हनी हालत के हवाले से, तो आपने लेटली देखा होगा खुद भी 2 बार जहाज की सीढ़ियों से ठुड्डा खाते हुए दुनिया बिल्कुल ऐसे। जी अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि इसराइल के बारे में जो बयान ट्रंप के आ रहे हैं ये भी बड़े हैरान कुन है। यानी ऐसा कभी नहीं हुआ कि यूएस प्रेसिडेंट ने ऐसे बयान, उन्होंने कहा कि इसराइल ने बड़ी मार खाई है आखिरी दिनों में और नेतन्याहू ने मेरी बात नहीं मानी है, मुझे बड़ा इस पर गुस्सा है। तो ये जो इसराइली लॉबी फैसले लेती है यूएस में, क्या आपको लग रहा है कि यहां भी दूरियां कुछ हो रही हैं? देखिए जी, इसराइली लॉबी तो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त इनकी प्ले करती है ना जब इनका इंतखाबात का फंड इकट्ठा करना होता है, तो वहां पे एक दौड़ होती है और वहां पे एक दूसरे से बढ़कर जो है इसराइल नवाजी और उसकी बिल्कुल ऐसे की जाती है। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब फरमा रहे हैं जी, मुस्तफा खत्म हो गया, ब्रेक आपसे दोबारा हम आपको लेंगे, इनवाइट करेंगे और उसमें फिर बात करेंगे इन मामलों पर।